إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bar qilib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi Alloh subhanahu va haq ta'alaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh ta'alaning rahmati bo'lib kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Allah Teala'nın selamı hem salavatı bulsun. Aziz kardeşlerim, ingilik uzimni, anlarısın sizni takvalıkka şakıram. Allah Teala'ga takva buluguz. Allah Teala'nın emirlerin ütegiz. Hem anın tıyganlarından tıyılığız. Hem takva bulgandan sıngına Allah'ın rahmetine, Allah'ın cennetlerine ümit etip bula. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha hakka tuqatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ey iman getirgen bendeler, Allah Teala'ga tiyişli derecede takva buluguz, hem birigiz de Müslüman bulmagan halde ölmegiz. Yani Allah'ın feriştesi kelip canıgızını suğurup Allah huzuruna alıp getir kün jitkenşi o'zingizning diningizni, imoning'izni Allah bilan arag'izni tuzatigiz deb Alloh Taala bizni chaqirdi ham kesatib qo'ydi. Alloh Taala bizni bu dunyoga yolg'iz holda, zag'if bir sobiy holimda keltirdi. Ham shundoq bizni alhamdulillah rahmati bilan g'aziz ati-anilarimiz, abi babaylarimiz, tuğanlarimiz bilan tanıştırdi. Turmuş davrında bizge şul kadar yakın bulup gitüşü dostlar, kardeşler biri. Hem iki şit yürekni, iki şit kalbini ışıraştırıp, alarını kavuşturup, ir bilen hatın bulup, yaşarga nasip ite, hem yıllar boyu yaşap, balalar tudurup, alarını üstürüp, şul kadar ir bilen hatınga bir-birsine birigirge yakınayırga nasip ite, hatta iki şit kişi tuğandan da yakınayıp gite. Hem köngüllerinin de in nişke kıllarına öte turgan Allah Teala bizge balalar, anıklar ni'meti bire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde ata ananın balası için kılgan duası bilen Allah arasında perde yok degen. Niçin ata ananın balası için kılgan duası kabul bula? Çünkü gaziz kardeşlerim, ata ana özünün balasına köpmü kişin, köpmü mehabbetin, köpmü yaşlığın, sağlığın, köpmü malın, akşasın, köpmü gımırın kurban itip şol balasını üstüre. Hem şuşu kadar kişini şuşu zatlarga sarıf itkenden soň, elbette ul zatlar senin için bik yakın, bik kadirli bulup gite. Hem şuna göre alar için kılgan duan da ayrıca ihlaslık bilen kılına. Duada, gibadette gumumen ne kadar ihlaslıkның ülüşü kübrek bulsa, ul gibadetinin derecesi de Allah karşında şul kadar artık bula. Şuna göre gaziz atanın, gaziz ananın özünün üstürgen balası için kılgandağı, duasındağı ihlaslık ol bir hazrette de, bir imamda da, bir bendede de bulalmay. Şuna göre ata ananın ayrıca ihlaslı bulganga göre duası Rabbisine tezrek erişe. Elhamdülillah. Elhamdülillah rizqın da var. Sağlığın da artık bir şımay. Uramga çıksan soğuş yok, afat yok, kök yüzü şista ayaz, yanında yaratkan gaylen, tuğanların, dostların, tağın adam balasına ne gerek? Cennet şuşu tügül miken? Digen sorau da tuğa.
Ләкин җәмәгать бу дөньяда җәннәт була алмый. Бу дөньяда нинди генә нигъмәт килсә дә, ул нигъмәт бу дөньяда озак тора алмый. Шуңа күрә бу дөньяда нинди генә нигъмәтне кулыңа төшерсәң дә, бер көнне кулыңдагы китеп бара. Шуңа күрә гөрләп торган яшьлегең дә китә, егәрлегең дә китә. Кай вакыт сине мәңге яшәтер кебек тыелган байлыгың да каядыр китеп югала. Тынычлык борчу белән, саулык, сырхау, авыру белән алышына. Күңелеңә шул кадәр якын булып өлгергән кешеләрең дә кайчак сине юл чатында калдырып китә. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә Куръани Кәримдә әйтте: "Ма индакум янфат, ва ма индаллаһи бак" диде. Сездә булган бөтенесе бетәчәк, китәчәк. Все, что у вас иссякнет ты. Менә синең һәр нәрсәң бар. Анда атыңны куйдың, ул атың китәчәк. Синең байлыгың, малың бар, ул да бетәчәк. Яшьлегең бармы? Ул да китәчәк. Дәрәҗәң бармы? Дәрәҗәң дә бетәчәк. Сәламәтлегең бармы? Ул да какшыячак. Якыннарың бармы? Алар да китәчәк. Яки син алардан китәчәксең. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ма индакум янфат. Сездә булган ул китә. Ул бетә. Ва ма индаллаһи бак. Әмма Аллаһта булган гына мәңгелек ди. Аллаһта булганы гына мәңгелек ди. Әйе җәмәгать, кулың тотып куанган, күзләрең күреп хузурланган, колакларың шуларны ишетүдән күңелеңә ләззәт биргән һәр нигъмәт китә дә бара икән. Али радиллаһу анху тапшыра, бу хадис Табарани риваятында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Минем яныма Җәбраил фәрештә килде" ди. Һәм әйтте ди: "Эй Мөхәммәд, күпме теләсәң шул кадәр яшә." Ни өчен шулай? Чөнки гади кешеләрдән аермалы буларак Аллаһы Тәгалә һәр пәйгамбәренә шундый мөмкинлек бирде. Үлем вакыты җиткәч, үлем фәрештәсе килгәч, ул аны кире борып җибәрә алды. Ягъни һәр бер пәйгамбәр үзенең үлемен кичектерә ала иде. Озаграк яши ала иде. Ләкин бер пәйгамбәр дә кичектермәде. Шуңа күрә ул әйтте ди: "Эй Мөхәммәд, күпме теләсәң шул кадәр яшә. Әмма барыбер үләсең. Барыбер үлә. Бер кичектерәсең, 2-3, барыбер үләсең." Чөнки кешелек тарихында әле бер кешенең дә калганы юк. Бөтенесе китә. Бөтенесе үлә. Кемнедер Аллаһ вакытлыча күкләргә алып торса да, ул да төшә. Аның да җәле җитә. Ул да китә. Кемне теләсәң, шуны ярат. Әти-әниең буламы? Әби-бабаң буламы? Яраткан абыең, апаң буламы? Яраткан хатының буламы? Яратып үстергән балаларың, оныкларың буламы? Кемне теләсәң, шуны ярат. Аның белән барыбер аерыласың ди. Аерылышу көне җитә ди. Аерыласың ди. Ни теләсәң шуны эшлә ди. Ни теләсәң шуны эшлә. Эшлисеңме изгелек, эшлисеңме явызлык, ни теләсәң шуны эшлә. Ләкин кылганың өчен тиешлесен алачаксың ди. Адәм баласы нәрсә генә кылса да, кыямәттә шул кылганын алачак ди. Бу хадис Табарани риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать, кемдер шушы дөньядагы нигъмәтләрне күреп тә шушыдыр җәннәт дип җәннәттә төземәкче буладыр. Ләкин дөньяның арзанлыгы шунда җәмәгать. Бу дөньяда кулыңа нинди генә нигъмәт төшсә дә, тормышыңда нинди генә шатлык килсә дә, кызганыч, ул дөнья, ул китеп бара җәмәгать. Ул китә, ул юкка чыга. Һәр нәрсәнең Аллаһ ахыр ноктасы, әҗәлен билгеләде. Әҗәл дигәне сөйгән ярларны айыра. Әҗәл дигәне хатыннарны тол, балаларны ятим итә. Шуңа күрә адәм баласы шушы нигъмәтләрне күреп онытылып китмәсен. Хак юлдан азмасын өчен Аллаһ әҗәл билгеләде. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез ләззәтләрне үзүчене ешрак искә алыгыз диде. Чаще вспоминайте
разрушительницу наслаждений дейді. Чөнки менә бу нигъмәтләр безгә ләззәт китерә. Кем әйтә ала? Яратып үстергән баласын аның белән утыру, аның белән уйнау, аны кочаклау ләззәт түгел дип. Ул ләззәт. Яраткан хатыны белән бергә булу кем әйтә ләззәт түгел дип. Ләззәт. Күпме тырышып алган машинасында рәхәтләнеп, җилдереп йөрү кем әйтә ләззәт түгел. Ләззәт. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ләззәтләрне өзүчене яшырак искә алыгыз ди. Чөнки барысы да китә. Барысы да китә. Һәм мөэминнең дә бу дөньядан Раббысы каршына кайтыр көне җитә. Һәм кафирның да көне җитә. Барра ибн Азиб радиллаһу анху тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, мөэмин бу дөньядан киткәндә аның янына күкләрдән кояш кебек нурлы йөзле фәрештәләр килә ди. Димәк, бер генә фәрештә килми. Үлем фәрештәсе генә килми. Кеше бу дөньядан киткәндә берничә фәрештә килә. Берничә бригада килә. Һәм мөэмин янына килгән фәрештәләр, алар кояш кебек нурлы йөзле булырлар ди. Ягъни алар сөенечле хәлдә килерләр, матур хәлдә килерләр. Алар үзләре белән җәннәт бакчаларыннан кәфенлекләр алып килерләр ди. Карагыз, без бу дөньяда кеше вафат булгач, кардәшләребезне ап-ак кәфенлек белән төрәбез. Алдан әзерләп куябыз. Әби бабайларыбыз сандыкларына салып куялар. Менә мин вафат булгач, мине шушы кием белән кидертирсез дип. Менә без әгәр дә дөньяда кала торган, кабергә төшә торган гәүдәне кәфенләсәк, Аллаһының махсус фәрештәләре җан өчен кәфенлек алып киләләр икән. Алар җәннәттән кәфенлекләр һәм исле майлар күтәреп киләләр ди. Мисклар җәннәт бакчаларыннан. Һәм бәндә тирәли тизелешеп утыралар ди. Ягъни бәндә тирәли утыралар ди. Соңыннан үлем фәрештәсе килә ди. Үлем фәрештәсенең вазифасы нәрсәдән гыйбарәт? Ул шушы тән ичендәге җанны алырга тиеш. Аның вазифасы шул. Вакыт җитте, аның белән сөйләшеп булмый, килешеп булмый, аңа төртеп булмый, җайлап майлап булмый. Үлем фәрештәсе килә ди. Бәндәнең баш очына килеп утыра һәм аның җанына мөрәҗәгать итә. Без сөйләшәбез изге җан, мөэмин җаны турында. Һәм ул әйтә, әй изге җан, чык тәннән. Аллаһының мәгъфиратына һәм ризалыгына дип әйтә. Ягъни Аллаһның мәгъфираты, ягъни Аллаһның сине кичерүенә чык һәм ризалыгына чык дип әйтә. Шул вакытта су бурдюк дип килә. Элек бит инде шишәләр булмаган. Кожа, тирене алып, шуны тигеп капчык ясаганнар, башы бәйләнә торган, һәм су чыкмасын өчен шуны майда тотканнар. Май сеңеп, ул суны үткәрми торган бурдюк булган. Һәм бурдюкның авызын ачып җибәрсәң, ул зур. Су сикерә дә чыга. Шишәдән чыккан кебек түгел, сикереп кенә чыга. Һәм менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, үлем фәрештәсе чык изге җан, Аллаһның мәгъфиратына һәм рәхмәтенә дигәч, ничек бурдюктан су тиз генә агып чыга, шуның кебек җаннан тәне чыгар ди. Ягъни җиңеллек белән чыга. Интекмичә, газапланмыйча чыга. Үлем фәрештәсе җанны кабул итеп ала һәм янәшәдә утырган фәрештәләргә шундук бу җанны тапшыра ди. Ягъни булды, җанны кабул итте, хәзер шундук башкаларның вазифасы. Ул җанны кырдагы янәшәдәге фәрештәләргә тапшыра ди. Җәннәт кәфеннәренә төреп, шушы җанны исле майлар сөртеп, бу фәрештәләр җан белән күкләргә күтәреләләр ди. Имансыз бәндәгә килгәндә, ул бу дөньядан киткәндә, аның янына һавадан кара йөзле, куркыныч фәрештәләр төшә. Алар үзләре белән хабис, күңелсез, ямсыз һәм җирәнгеч чүпрәкләр алып киләләр ди. Фәрештәләр изге, әмма аларның кыяфәте күркәм түгел.
Чөнки алар хәзер изге кеше янына килмиләр. Һәм аларның кулларында инде кәфенлекләр җәннәттән түгел, җәннәттән исламайлар түгел, чөнки алар явыз бәндәгә, гынахлы бәндәгә киләләр. Фәрештәләр бәндә тирәли тезелешеп утыргач, шуннан соң үлем фәрештәсе килә. Һәм баш очына утырып, каты тавыш белән: "Эй бузык җан, чык Аллаһының ачуына һәм газабына", дип әйтә. "Эй бузык җан, чык Аллаһның ачуына һәм газабына", дип кычкыра. Шул вакыт аның тавышын ишеткән җан, ул болай да нишләргә белми. Ул тән эчендә бәргәләнә башлый. Ул тән эчендә тыпырчына башлый, чөнки нишләргә белми куркуыннан. Һәм әлбәттә җәмәгать бу куркуны дөньяда нәрсәдер куркып кына калуда белән чагыштырып булмый. Һәм әлбәттә фәрештә, үлем фәрештәсе, ул аның бәргәләнеп суккаланганын көтеп тормый. Ул аны тартып чыгара. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Тешле тимер", ди. Менә шушы тешле, зубчатый тимер, иголкалы тимер ничек юыш йоннан йолкып алган кебек, ди. Менә сарыкның юыш йонына чуалып бетә бит кайвакыт, тигәнәк, нәрсәдер чүп. Менә шул тешле тимерне юыш йоннан йолкып алган кебек, үлем фәрештәсе җанны тәненнән тартып ала, ди. Җанны тәненнән тартып ала, ди. Һәм менә монда җәмәгать кайвакыт кеше үлгәч әйтәләр: "Карале, йоклап китте дә тиз генә үлде", ди. "Карале, бу ниндидер фаҗигага эләкте, янып үлде, бичара, батып үлде, ягъни бер нәрсә күреп үлде", ди. Җәмәгать, үлем фәрештәсе белән очрашу ул утта яну гына түгел. Ул каяндыр йыгылу гына түгел. Ул кыйналу гына түгел. Ул бәрелү гына түгел. Алар бөтенесе дөньяда кала. Үлем фәрештәсенең менә шушы җанны алуы күпкә катырак, күпкә куркынычрак. Шуңа күрә тышкы халат белән генә: "Эй, кара бичара, бигрәк бәхетле, йоклады да үлде", алай дип әйтеп булмый. Ул анда нәрсә кичергән? Ничек менә бу очрашу үлем фәрештәсе белән булган һәм ничек җан тәннән чыккан? Аны Аллаһ кына белә, җәмәгать. Ничек нәрсәләр ул кичергән? Шуңа күрә үлем фәрештәсе җанны тәннән тартып ала һәм янәшәдәге фәрештәләр бу җанны кабул итеп шушы чүпрәккә чорныйлар. Һәм шул вакыт бу җаннан җир йөзендә булган иң күңелсез, иң җирәнгеш исләр аңкый башлый. Һәм шушы сурәттә фәрештәләр җанны алып китәләр. Бу хадис әлбәттә берничә риваяттә килә, Ибн Маҗа риваятында килә, ул берничә төрле, аның бар кыскасы, бар озыны, ләкин бу хадисның бысы да безгә җитә. Җәмәгать, менә шушы кешенең бу дөньядан китүе нинди зур сынау икәнен аңларга һәм һәрбер кешенең бу дөньяда менә шушы китәсе көне, шушы китәсе Аллаһ хузурына кайтасы көненә әзерләнергә ул сәбәп булырга тиеш. Чөнки менә күп кенә зиратларда иске борынгы ташларны карап йөрисең, күп ташларның иң өстендә шушы гыйбарә язылган: "Кафа бил маути ва'iда". Үлем вагаз буларак җитә, ди. Менә без көн сайын кемнедер озатабыз. Без көн сайын ишетәбез кешеләрнең үлүләрен, кемдер каядыр авырып үлгән, кемнеңдер йөрәге тоткан, кемдер йыгылып, кемдер янып, кемдер батып, кемдер юл халакәтендә. Менә шушы хәлләрне ишетү ул үзе безгә вагаз буларга тиеш. Чөнки үлем фәрештәсе менә безнең подъездга килеп китте әле. Үлем фәрештәсе безнең күрше домга кирип чыкты әле. Үлем фәрештәсе минем өйдә булды, ләкин мин алып китмәде. Башканы алып китте. Димәк, ул миңа да килә ала. Менә шулай иттереп, "Ва кафа бил маути ва'iда", ягъни үлем ул вагаз буларак үзе дә җитә. Ул сөйләми, ләкин ул җитә безгә. Ул безгә җитә вагаз буларак. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, узган җомга иртәсендә, инде узган җомгада Сәлимҗан хәзрәт әйтеп киткән иде. Шушы мәчеттән инде безнең хәзрәтебез, кардәшебез Абдулкарим хәзрәт тизрәк ашыгып балаларга дәрескә кайтып җитәсем бар дип, инде үзенең районына эшләгән, Мөслим районына чыгып китте, ләкин Мамадышка җитәрәк, инде үлем фәрештәсе
аны анда көтеп торды һәм әлбәттә нәрсә булган, йоклап киттеме, әллә шапканмы, әллә ремень эләккәнме, юкмы, җәмәгать хәзер инде алар мөһим түгел. Бәлки йоклап та киткәндер, бәлки нәрсәдер, ләкин үлем фәрештәсе инде анында көтеп торган. Һәм аннан беркем дә котыла алмый, һәм ул үз юлы белән инде кайтып җитә алмады. Хәзрәтебез бишара изге җомга көнендә, әлхәмдүлилләh, Раббысына кунакка китте. Имам Ахмад Тирмизи риваятләрендә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кайсы гына мөселман җомга көнендә яки төнендә үлсә, Аллаһ аны кабер фитнәсеннән имин кыла" диде. Шуңа күрә изге җомга көнне үлү Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте һәм бәндәнең иншаллах хәерле бәндә булуына бер сәбәп булып тора. Һәм Абу Асвад ад-Дайли рахимахуллаһ, инде ул сахабалар заманында яши, ул Мәдинә шәһәренә килә. Һәм ишетә, Мәдинәдә йогышлы авыру таралган була. Һәм кешеләр үлә башлыйлар Мәдинәдә шушы авырудан. Һәм ул Гомар ибн Хаттабны күрә. Гомар ибн Хаттаб утырып тора бер урында, һәм мин шуның кырына килеп утырдым ди. Шул вакыт без күрәбез, яна бер кеше үлгән ди, һәм җиназа үтеп барады. Ягъни бер кешене зиратка алып баралар. Һәм шуннан соң кешеләр аны күргәч, кем икәнен белгәч, машалла, кара нинди яхшы кеше иде. Машалла, бу бит Аллаһның бер бәндәсе иде, хәерле бәндә иде дип, кешеләр пышылдаша башлыйлар. Бер-берсен әйтә башлыйлар. Шуннан Гомар ибн Хаттаб аларның бу сүзләрен ишетә дә, "Моңа ваҗиб булды" ди. Тиеш булды моңа ди. Тиеш булды. Шуннан соң сорыйлар: "Эй мөэминнәрнең әмире", ул халифа була, шулай бит. "Аңа нәрсә тиеш булды? Әйт инде" ди. Шуннан соң Гомар ибн Хаттаб әйтә: "Мин Аллаһның илчесенең саллаллаһу алейхи ва саллям шунда әйткән сүзләрен ишеттем" ди. Кайсы гына мөселман хакында, әгәр дә ул вафат булганнан соң 4 кардәше яхшы сүз әйтсә, аңа җәннәт тиеш булды" ди. Һәм ул җәннәткә керәчәк ди. Шуннан соң Гомар ибн Хаттаб әйтә, Пәйгамбәребезнең бу 4 сүзне ишеткәч, без сорадык ди, 3 кардәше әйтсә дә керәме, тиеш буламы? Ул әйтте ди, әйе, 3 кардәше әйтсә дә. Шуннан соң сорадылар ди, 2 булса дамы? Ул әйтте ди, 2 булса да. Инде бер кеше булса да дип без сорамадык ди. Сорамадык ди. Икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Аллаһның күктәге шаһидләре фәрештәләр ди, ә җирдәге шаһидләре мөэмин, иманлы бәндәләр" ди. Шуңа күрә, әгәр дә бер мөэмин вафат булып, аның артыннан аның кардәшләре аның турында хәерле сүз, хәерле дуа белән калсалар, ул бәндәгә җәннәт ваҗиб булды ди. Әлхәмдүлилләh, бу кардәшебез бәлки зур галим дә булмагандыр. Һәм ул үзенең зур гыйлемнәре, фикъ гыйлемнәре, гакыйда гыйлемнәрендә дә, бәлки Коръән хафизда, кемдер сорады, Коръән хафиз булдымы? Ул юк, ул Коръән хафиз булмады. Ләкин машалла, ул бик күп кешеләрнең калебләрен яулады үзенең нурлы йөзе белән. Ул һәр вакыт кешеләргә елмая иде. Менә бездә бүген шушы нәрсә җитми. Кай вакыт урамга чыгып бер кешене күрсәң, урамдагы кеше сиңа күбрәк елмая, мәчеттеңдәге кардәшеңә карый. Кай бер кешенең йөзенә карасаң, әйтерсең лә син аның атасын үтергәнсең. Менә бу хәзрәттә, машалла, ул минем кул астында, минем җитәкчелек астында 12 ел, 10 ел эшләде. Анда сүккән дә булды аны. Төрле вакытлар булды, чөнки ул лагерьлар өчен, бөтен балалар тәрбиясе өчен төрле хәлләр була иде, чөнки санэпидемстанция килә, проверка тегесе булса, ул бер кашанда ачу белән кайтармый. Ул бер кашанда бер кемне ачулам, мен сүгә идем. Нигә соң син ачуламыйсың, һәр мөхтәсиб бит инде син, җыеп сүг инде бөтенесен дип. Ул сүгә белми иде кешене. Һәр вакыт елмая иде. Һәм ул үзенең әдәбе, үзенең әхлагы белән шәхсән миннән күпкә өстен булды. Һәм ул бик күп кешеләрдән өстен булды. Һәм күпләр аны яратты менә шушы ихласлыгы өчен. Шушы әдәбе өчен. Тәрбиясе кичкенәдән күрәсең, ул җәмәгать мәдрәсәдә генә алынмый ул тәрбия. Аның атасы, анасы сөте белән кергән тәрбия. Аллаһ разый булсын әтисеннән, әнисеннән. Менә шуңа күрә ул кеше турында 4 генә түгел җәмәгать, 400 генә дә түгел. Хәтта үзебезнең Татарстанда да меңләгән кардәшләребез фақат яхшы сүз генә әйтәләр. Шуңа күрә мин үземне һәм сезне чакырам, шаһид булыгыз. Кем аны белде, ул кеше турында шаһадат бирегез. Ул хәерле кеше булды дип. Аллаһның җәннәте безнең
шәһадәтебез белән дә, шәфәгатебез белән дә аңа тиеш булса иде. Аллаһ аны үзенең җәннәтләрендә алса иде. Хәтта, әлхәмдүлилләh, аның җиназасыннан да күп гыйбрәт алдык. 2000 кеше бар иде җәмәгать җиназада. Каядыр Минзәлә районының ниндидер бер авылы, аны күп кешенең ишеткәне дә юк, ләкин шул авылны табып автобуслар белән килгән кардәшләр булды. Әлхәмдүлилләh, күпме намаз укымаган кешеләр килде шунда. Чөнки аны белгән, ул кемгәдер никах укыган, кемгәдер туя, ул мөселман туйлары да алып бара иде. Аның белән бергә мөслимдә эшләгән күпме кардәшләр килде. Минзәлә, Түбән Кама, Чаллы, башка Әлмәт, күпме кардәш, 2000 кеше аның җиназасында басып торды. Бу бит күрсәтә аның нинди Аллаһның бәндәсе булуы. Әлхәмдүлилләh. Һәм бу безнең бердәмлекне күрсәтә. Аллаһның рәхмәте бу безнең бердәмлегебезне күрсәтә. Һәм ул шулай булырга тиеш тә. Мөэминнәр, мөселманнар, алар бердәм булырга тиеш. Һәм әлхәмдүлилләh, тол калган хатынына Аллаһ инде аңа сабырлык бирсен. 6 улы калды. 1 яшьтән артык, берсе иң зурысы 12 яшь микән, 6 улы калды, шулай бит. Инде ятим калган балаларына бераз гына шулай ярдәм җыелсын дип, чөнки аның яшәгән өе дә иске генә бер авылда үй алган иде. Ул хәзер вакытлыча булса да яшәп торым инде, аннан соң салырбыз әле дип, чөнки ул теге килгәч тә бер кашан да күп акча бирәсез, күпме зарплата, нәрсәдә йөрим, нинди йортта яшим, ул бер кашан да сорамады аны. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ биреп торды аңа. Бер кашан да урамда яшәмәде, җәяү йөрмәде, әлхәмдүлилләh. Аллаһ бирде. Һәм монда да ул бер иске генә өйгә керде, һәм шунда бераз гына ярдәм, акча булсын дип игълан иткән идек. Машалла, күпме акча килде. Каян гына килми. Каян гына килми. Әлхәмдүлилләh. Иншалла, Аллаһның рәхмәте белән инде гаиләсенә әле тапшырмадык. Ул җыелып килә, бер счетта махсус. Әле хәзер дә бирәләр. Муфтият тагын, әлхәмдүлилләh, хәзрәткә Аллаһның рәхмәте яусын, бирде. Менә Аллаһның рәхмәте, бик күп гыйбрәт алдык моннан. Менә аның дугалары, аның ихласлыгы, ничек Аллаһ Тәгалә аталары кашандыр дуга кылган бит балаларына. Ятим калды балалары. Кәхф сүрәсен искә төшерегез әле. Балалары ятим калды. Һәм аталары дуга кылайды. Ва абуһума кана салиха. Аллаһ Тәгалә әйтә, аларның аталары изге булды ди. Һәм шушы балаларга эләгәсе хәзинә, клад, сокровище. Ул бер стена астында иде, стена җимерелгән. Хәзер стена ауса нишли? Кешеләр теге кладны табалар да алалар. Ярамый ул кладны алырга. Ул теге балаларныкы. Шуңа күрә Аллаһ нишләтте? Муса пәйгамбәр белән Хизрны китертеп, үз куллары белән шул стенаны төзәттерде. Аталарының дугалары белән. Шуңа күрә, иншалла, бу 6 бала ятим булсалар да алар фәкыйрь булмаслар, иншалла. Алар хәерче булмаслар, иншалла. Чөнки шуннан да аталары күп дуга кыла иде. Һәм күп тырыша иде. Аллаһ алардан, иншалла, разый булсын. Һәм инде безгә дә булай тиз генә хәзер ярдәм итеп бөтенебез дә, аннары соң аның семьясын онытудан, чөнки безнең күп гаиләләр шулай онытылалар. Алай булырга тиеш түгел. Без мөэминнәр, алар без карарга тиеш бер-беребезне. Без үзебезнең мөслимәләребез, әгәр дә калган икән, ирсез, тол, балалар ятим калган икән, алар хәер сорашып, алар мискин булып йөрергә тиеш түгел. Без аларга ярдәм итәргә тиеш. Һәм бу безнең максатыбыздыр. Кардәшебезне югалтудан җәмәгать безнең күңелләр әле төзәлә алмый. Ата-анасына, гаиләсенә тагын да авыррак. Шуңа күрә Раббым сабырлыклар бирсен. Аның якыннарына, нәселенә, балаларына киң ризыклар, тауфик бирсен, иншалла. Тауфик бирсен. Һәм әлхәмдүлилләh, җәмәгать иман иясен һәр даим юатып торучы, сынып баручы канатларын төзәтеп, хәлсезләнеп йыгылган җиреннән торып, яна шарга көч бирүче аның дине бар, аның иманы бар. Рәхмәте газабыннан артык булган мәңге тере булучы Раббысы Аллаһ бар. Ахирәткә иманы бар. Мөэмин үзенең ахирәте өчен көрәшә. Имам Бухари Гали ибн Абу Талибның сүзләрен китерә. Бу дөнья китә, ахирәт килә ди. Һәр кайсының үз балалары бар ди. Сез ахирәт балалары булыгыз. Дөнья балалары булмагыз. Чөнки бүген гамәл бар, әмма хисап юк. Иртәгә хисап бар, әмма гамәл кылу булмас ди. Хасанул Басри рахимахуллаһ әйткән, бу үлем дигәне нигъмәт ияләренең бүтән нигъмәтләрен юкка чыгара ди. Шуңа күрә үлемсез булган тормышка таяныгыз ди. Ахирәткә таянып яшәгез ди. Дөнья баласы булсаң бел, бер көнне бар нәрсәңне югалтасың. Үзең дә бу дөньядан буш кул белән китәсең.
дөнья кылы булып, ахирет нигъмәтләреннән мәхрүм каласың. Ахирет баласы булсаң бел, дөньяда һәр югалтуыңа сабыр итүең дә сине ахиреттә алук нигъмәт табуыңа سبب بولرك إن شاء الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم.